Today we shall start geometric mean. So geometric mean is one type of measures of central tendency where we use to calculate an average the average the average value of the given frequency distribution. And geometric mean is defined as the nth root of the product of n items. So if it is defined as nth root of the product of n items. So if there are two items, we take the square root, and if there are three items, we take cube root, and so on. So therefore geometric mean is defined as the nth root of the product of n items. So here geometric mean of n numbers is defined as nth root of the product of n numbers. And geometric mean is the average value or the mean which signifies the central tendency of the set of numbers by finding the product of their values. So here geometric mean is represented by using the capital letter GM, and it is the average value, or it is a mean which signifies the central tendency or central value, or say or central the tendency of the set of given numbers by finding the product of their values. So therefore the geometric mean is never larger than the arithmetic mean, but on occasion that it may turn out to be the same as the arithmetic mean, but usually it is similar, or the smaller. It is smaller if there are zeros or negative values in the series. Geometric mean cannot be used. So if there are zeros or negative values in the series, so geometric mean cannot be used. So therefore geometric mean is obtained by multiplying together all the values of the series and then calculating the root of their product uh, corresponding to the number of items in the group. So therefore geometric mean, it is the average value or mean, and which signifies the central tendency of the set of numbers through or by finding the product of their values. And it is a type of measures of central tendency where this is the method of calculating a single value or an average value or the mean. And it is defined as nth root of the product of n items. So if there are two items, we take the square root, and if there are three items, we take the cube root, and so on. So the geometric mean is never the larger than the arithmetic mean, but if there are the larger items, and if there are many items which are given in the series, then we have to calculate by multiplying together all the values of the series, and then calculating root of their product corresponding to the number of items in the group. So here, for example, for a given set of two numbers, such as if there are two numbers such as 3 and 1, 3 and 1, if there are two items, 3 and 1, so the geometric mean is equal to square root of 3 plus 1. Therefore root of 4 is equal to 2. So this is a geometric mean where if there are only the two items, or if there are only the two items. So if there are three items, if there are three items, then uh,
the geometric mean is the cube root of the three numbers. So if there are a number of a large, if there are many items which are given in the series, then geometric mean is obtained by multiplying together all the values of the series and then calculating root of their product corresponding to the number of items in the group. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ arithmetic mean and median mode. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ nth root ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ n ಐಟಮ್ಸ್. ಸೇ nth root of x1 into x2 into x3 dash 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 xn. So this is the way in which so the nth root of the product of n items. If there are two items, ಬರೀ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ if 3 then ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, then geometric mean can be obtained as multiplying together all the values of the series and then calculating root of their product corresponding to the number of items in the group. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ to solve a question or problem to find out the value of a geometric mean. Help can be taken from the logarithms as so as to save the time and labor. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, so help can be taken from the tool of the logarithms so as to save the time and the labor. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್. ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು, ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So therefore geometric mean is the anti-log of the arithmetic average. So it is the anti-log of the arithmetic average of the logarithms of different items. So therefore geometric mean is equal to nth root of x1 into x2 into x3 into x4 dash 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 xn. So here we can say that the product of given items, product of the given items or multiplying together all the values of the series, then calculating root of their product corresponding to the number of items in that group. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಂತರ ನಾವು nth ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xn x2 x3 x4 dash 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 x to the xn whole to the power of 1 by n. So this is also a formula to calculate
the value of geometric mean in case of ungrouped data or for individual series. Now, for grouped data, for discrete series and for continuous series, the formulae which have been used for calculating the value of geometric mean, that for discrete series ke now formula gm is equal to anti-log of sigma f into log x divided by n. Now this can be used to calculate the value of gm for discrete series. Anti-log of sigma f into log x divided by n. And for continuous series, geometric mean can be obtained as anti-log into sigma f into log m I or log x I, means magnitude or difference of the class interval divided by n. So these are the formulae which are to be used for calculating the value of geometric mean. Now let us take the problem. uh, Compute geometric mean from the following data: 125, 1462, 38, 7, 0.22, 0.08, 12.75, 0.5. So this is the first problem in which we can calculate the value of geometric mean. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೀರೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 125, ಈ 125ಗೆ ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 125, ಸೊ ಈಗ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 125 that counts as 3 digits, first, second, third. 3 digits ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ a number is having 3 digits, then write 2. 3 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು which count as ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 125, 1 2 5 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 125ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ 12 ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 12ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್. 12ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ 0969 ಅಂದರೆ 125ಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು 125 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 12ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 12 ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ 12 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 12ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0969. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2.0969 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1462
the number which has 4 digits, 1 2 3 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ 14ನಲ್ಲಿ 6th ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 14ನಲ್ಲಿ 6th ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 14ನಲ್ಲಿ 6th ಕಾಲಮ್ 1644 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 ಇದೆ. ಆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1644 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದರೆ 1650. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 38, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 38 ನಾವು ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 38 ಅಂದಾಗ 38 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಆಗ ನಾವು 1 ಬರ್ಕೊಬೇಕು. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 38ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 38ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 5798. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 7. ಸೊ 7 ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 7ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆ 7 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಆ 7 ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 0, 7 ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ 70ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 70ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 70ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್. 70ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 8451. 7 ಮೀನ್ಸ್ 70 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ 7 ಅಂದರೆ 70. 70ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 70ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 8451 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ 0.22 ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 7 ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 7 ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ 0.70 ಅಂದರೆ 7 ಅಂದರೆ 70 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 8451. ಅದೇ ಥರ 0.22 ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 0.22. ಸೊ 0.22 ಅಲ್ಲಿ 0.22 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. -0 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 22 ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು 0 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 0 ಅಂದರೆ 22 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 22 0 ಕಾಲಮ್ 22 0 ಕಾಲಮ್ 6575. 6575. So therefore 0.08 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0.0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 0.0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು -1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು 0.08 ಅಂದರೆ 0.08 ಅಂದಾಗ ನಾವು 80 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 80 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 80 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 0968 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 12.75 ಅಂದಾಗ ನಾವು 12 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 12 ಅಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ 1 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 12.75 ಆಗ ನಾವು 12 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ 12 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 12ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಂದರೆ 1367 ಮೀನ್ಸ್ 1038 1038
38 ಮತ್ತು 5 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 5 17 ಇದೆ. ಆಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1055 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 0.5 ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. -0 50ಯಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 50ಯಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 3090 ಅಂದರೆ -3010. ಸೊ ಹೀಗೆ, so this is the way in which we can find out the value of log. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.7368 ಬರುತ್ತೆ. 6.7368. ನಾವು GM is equal to, ಅಂದರೆ geometric mean is equal to anti-log of sigma log x by n. Anti-log of sigma log x 6.7368 divided by n means it stands for, n stands for number of items. So total number of items in that series is 8 ಇದೆ. 8ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.8421 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ 6.7368 by 8 we get 0.8421. Again we have to find out the value of ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ 6.952. ಸೊ 6.952 ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ 6 ಅಂದರೆ 95ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 95ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ 95 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 8933. ಸೊ 8933 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0.8421 8421 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 8421ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 84ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 84ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 6934 ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 1 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ 2ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2ಅನ್ನು ನಾವು 6934ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 69, ಸೊ 84ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.8421. So therefore find the anti-log for 84 in the second column. 84 ಅಂದರೆ 0.84 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 6934 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1ಗೆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8934 ಅಂದರೆ 2 ಅಂದರೆ 36, 8436 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. 8436. ಸೊ 8436. ಸೊ 8436 ಅಂದಾಗ 8436. ಸೊ 8436. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 684 ಅಂದರೆ 6934
6934 ಅಂದರೆ 6936 ಆರ್ 6952 6952. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.842 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಅಂದರೆ ನಾವು 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ 6.952. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ second problem, find the geometric mean for the following data. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ previous slides, in previous sessions, we have already calculated how to calculate the midpoint or mid value. So midpoint or mid value can be calculated as a lower limit of the class plus upper limit of the class divided by 2. 4 plus 8 by 2, 12 by 2 ಅಂದರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 8 ಪ್ಲಸ್ 12 by 2 ಅಂದರೆ 20 by 2 10. 12 plus 16 by 2 means 28 by 2 ಅಂದರೆ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ this is the way the calculation of the midpoint or mid value x ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಮ್ ಐ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.6ಗೆ ಅಂದರೆ 60ಗೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 60ಗೆ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ 60ಯಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್, 7782. ನಾವು 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. 10 ಅದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ 10ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್, 10ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 0 0 0 0. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 14 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 14 is a value which contains 2 digit number. Therefore write 1 and put point. ಅಂದರೆ 14 ಅನ್ನೋದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 14ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 1461. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 18 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್, 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, -0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 18 2 ಡಿಜಿಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 18ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 2553. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 22 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಸೊ ರೈಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 22ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 3424 ರೈಟ್. 26 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 26ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 4150. 30 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 30ಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 30ಯಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 4771. 34 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 34ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್, 34ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 5315. 38 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 38ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 5798. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ the value of the log. Now f into log mi ಅಥವಾ f into log x ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 6 into 0.7782 ಅಂದರೆ 4.6692. 10 into
10 into 1.0000 ಅಂದರೆ 10.0000 10 18 into 1.1461 20.6298 30 into 1.2553 ಅಂದರೆ 37.6590 15 into 1.3424 ಅಂದರೆ 20.1360 so 30 into 10 means 10 into 1.4771 14.7710 so therefore f into log x so f into log x 137.1936 ಸೊ ಇಯರ್ 34ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 34ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ 38ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 38ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 101 total frequency n is equal to 109 therefore sigma f into x 137.1936 now formula gm is equal to anti-log into sigma f into log x or mi by n so therefore anti-log E into 137.1936 divided by n total frequency so when it is divided by 109 then we get 1.2587 so then find the anti-log of 1.2587 ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು 137.1936 ಅನ್ನು 109ಇಂದ ಎನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೋಶೆಂಟ್ 1.2587 ಬರುತ್ತೆ ಆ 1.2587 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.2587 ಅಂದರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0.25ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಾಲಮ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗರಿದಮ್ಸಲ್ಲಿ 0.25 ಅಲ್ಲಿ 8th ಕಾಲಮ್ ಸೊ 8th ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 1811 ಸೊ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0.25ಅಲ್ಲಿ 8th ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು 8th ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 1811 ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 7 ಅದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 7th ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 7 ಮೀನ್ಸ್ 7th ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 3 7th ಕಾಲಮ್ 1 2 3 4 5 6 7 7th ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 3ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 1811ಗೆ 3ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1834 ಬರುತ್ತೆ 1814 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 1814 this is what the value of geometric mean ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ 0.25 ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ 0.25 ಅಲ್ಲಿ 8th ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 8th ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1811 ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 7ಗೆ ಎಷ್ಟು 7th ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1814 ಬರುತ್ತೆ 1814 ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 1.2587 ಅಂದರೆ ನಾವು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು if there is 2 then put point after 3 digits
1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 18.14 18 ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So therefore this is the way in which we are going to locate the value of geometric mean.